నమస్తే అమ్మా గిరిజ గారు. నమస్కారం అండి. బాగున్నారా? బాగున్నాను. ఆ. ఏదో మీరు ఈ మంచి వెదర్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు వాట్సాప్ లోని చాలా రీసెర్చ్ చేసి. అయ్యో మంచి మంచి కొటేషన్ పెడుతున్నారు. బాగుంది. సరే స్టార్ట్ చేద్దాం అయితేను. ఇవాళ టాపిక్ ఏంటంటే సఫరింగ్ మీద డిస్కషన్ అన్నమాట. మనం ఆల్రెడీ ఒకసారి నేను ఒక ఆడియో పెట్టాను, ప్రభుపాద లెక్చర్. సో ఇంకో ప్రభుపాద లెక్చర్ సఫరింగ్ గురించి తెలుసుకోవడం, తర్వాత సఫరింగ్ ఎలా ఓవర్కమ్ చేసి, సఫరింగ్ అంటే ఏంటి, ఆ సఫరింగ్ ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు, వాట్ ఈస్ రియల్ సఫరింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ సొల్యూషన్ ఫర్ సఫరింగ్ అనే ఈ లెక్చర్ లో ఉంటుంది అది. సో ఇదేమని ఈ భాగవతం ఫస్ట్ కాంటో 7th చాప్టర్ 22 శ్లోక మీద అన్నమాట ఇది. సో ప్రభుపాదుల వారు ఒక లెక్చర్ ఇచ్చారు వృందావనంలో అన్నమాట. ఆ లెక్చరు ప్లే చేస్తాను. దానికి ముందు ఈ శ్లోకం ఏంటంటే, ఈ కాంటో 1 చాప్టర్ 7 శ్లోక 22 శ్లోకం ఇలా ఉందన్నమాట. అర్జున ఉవాచ కృష్ణ కృష్ణ మహాబాహో భక్తానాం అభయంకర తం ఏకో దయమానానాం అపవర్గో అసి సంశ్రితః. Translation: Arjuna said, "O my Lord Sri Krishna, you are the Almighty Personality of Godhead. There is no limit to your different energies. Therefore, only you are competent to instill fearlessness in the hearts of your devotees. Everyone in the flames of material miseries can find the path of liberation in you only." సో ప్రభుపాదుల పర్పోర్ట్, చిన్న పర్పోర్ట్ చదువుతాను, తర్వాత మీకు లెక్చర్ ప్లే చేస్తాను, దాని తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. పర్పోర్ట్ బై శ్రీల ప్రభుపాద. Arjuna was aware of the transcendental qualities of Lord Sri Krishna, as he had already experienced them during the Kurukshetra war, in which both of them were present. Therefore, Arjuna's version of Lord Krishna is authoritative. Krishna is almighty and is especially the cause of fearlessness for the devotees. The devotee of the Lord is always fearless because of the protection given by the Lord. Material existence is something like a blazing fire in the forest, which can be extinguished by the mercy of the Lord Sri Krishna. The spiritual master is the mercy representative of the Lord. Therefore, a person burning in the flames of the material existence may receive the rains of mercy of the Lord through the transparent media of the self-realized spiritual master. The spiritual master, by his words, can penetrate into the hearts of the suffering person and inject the transcendental knowledge which alone can extinguish the fire of material existence. Thus ends the purport. ఇప్పుడు ప్రభుపాదుల వారు ఏంటంటున్నారో దాన్ని వినిపిస్తాను, దాని తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇదే సేమ్ శ్లోకం మీద ప్రభుపాదుల వారి లెక్చరు మీకు ఆడియో ప్లే చేస్తున్నాను. అర్జున ఉవాచ కృష్ణ కృష్ణ మహాబాహో భక్తానాం అభయంకర త్వమేక దయమానానాం అపవర్గోసి సంస్థితే. Samsita. This material world is called samsiti, continuously suffering. That we cannot understand. This is called ignorance. Continuously suffering. They are thinking we are very happy. But this material world means continuously suffering. So, one living entity is dying and his gross body is left, and the subtle body, mind, intelligence, ego, carrying him in another body through the seminar of the father to the womb of the mother. Then it is placed and the body again forms and
When the body is formed, then he comes out, and within the womb of the mother there is so much suffering. We know that many times I have discussed. And coming from the very moment the child is crying, there is inconveniences, so many things he cannot express. In this way, within the womb there is suffering, out of him there is suffering, then growing child or baby or boy, there are so many sufferings. Then young man, suppose becomes family man, then aunt for the family, that is also suffering. Then old man, disease, inability, many thoughts, that is also suffering. And again, death is suffering. At the time of death, nobody knows what will happen. Recently, one of our godbrothers died. He was suffering that some glucose food was being supplied through the nose, and with that is called taking out that also another suffering, forcibly taking out the urine, cannot speak anything. So this is suffering. This is called samsati. We are so foolish, we do not know that this material existence is suffering. That simply struggle for existence. Manasasthani indrani prakritisthani karsati. Simply a struggle. There is no happiness. But this foolish person, they do not know that there is suffering and how to stop this suffering. That is the real problem. Intelligent person should always keep in view that these are my real sufferings, not that temporary. I have got some misunderstanding with some friend, temporary, I do not get some nice food, and therefore suffering. These sufferings are extra, but real suffering is this. Janma Mrityu Jara Vyadhi. So suffering is, therefore, material existence is called samsriti, samsara. So, therefore we read every day from good Vashnav, samsara dava naralira loka. This samsara, this material existence, is just like davanal. Davanal means forest fire. Forest, in the forest nobody goes to set fire. But it takes place automatically. Even if you don't want, it will come. This is samsara. In our country, nice city, New York City, but every moment there is fire. Dang, 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 dang. What? Very nice city, big roads, big. But there is someone who wants this fire. But government has to make arrangement for fire brigade. And because it is great nation, very prosperous nation, there is very constantly, very frequently there is fire. Frequent. You won't find such firing in India, at least. We have no such experience that every moment there is fire brigade. Is it not? I'm exaggerating. We have got so many cities in India, but we don't have such element that constantly 24 hours, dang, 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 dang. At least we haven't got less suffering. Because we are not so advanced. The more materially you become advanced, the more suffering. These aspects they do not know. Samsati. Therefore, yes, we see
Yes. Sameka Dayamanana Apavabosi Samsite. This is Krishna. Arjuna is Mahajan. He is a Mahajan. He is directly Krishna's friend. He knows what is Krishna. Therefore, he submitted to Krishna. It is perplexity. I do not like to fight. And you are asking me repeatedly to fight. So, it is very awkward position. I cannot understand. Katpanna doso apohata sabhava. I have been infected with Katpanna dosa. I am Kshatriya. I am in the battlefield. It is my duty to fight, but I am declined. That is Katpanna dosa apohata sabhava. My nature as sabhava is to fight, but I am avoiding it. So therefore, my position is not good. I can understand. Therefore, Sishasti ham sadhunam prapada. I accept you as my spiritual master. You surrender, prapanam. You kindly, in essence, sadhuna. This is beginning of Bhagavad Gita. So Arjuna knows that for this samsriti, for this happening of the material world, only Krishna is the savior. Only Krishna. From Eka, only you, not anybody else. Nobody can. And he also, Krishna also says, Mam Ekam. Rascal Mam Ekam. The same Ekam. Arjuna says, Tam Ekam. And Krishna says, Mam Ekam. The same person. This is to be learned. That Ekam. Only Krishna. Krishna Eka Saranam. That is what. Simply to take shelter of Krishna. That will save you from this samsriti, apavarga. Pavarga, apavarga. Om means not. And pavarga is the process of suffering. Here in this material world, different stages of suffering is called pavarga. The first thing is pa. This is pa, ma. Pavarga. This is called pavarga. There are 5 vargas in Sanskrit grammar. Pavarga, chavarga, tavarga, tavarga, and pavarga. Those who know, I would say, Sanskrit grammar, they will understand. Pavarga means these 5 alphabets, pa, ma. So, our suffering, first of all, labor, purisram, pa. You cannot get anything in this material world without laboring. That is not possible. That's why we have got this nice temple. How we have got it? Laboring. We have to collect the stone, we have to collect this brick, we have to. If I cannot work personally, then I have to engage laborer. So this temple is not by accident, automatically, by chance, it has. No. There must be labor. Parisram. That is Paul. Then Paul. Or in English you can say frustration. Or in Sanskrit, the pain of an English word is home. When you work very hard, everyone you know, there is home. We are generally saying in animals there is home in the heart. The heart labor, very hard labor, the home comes. The first of all, Parisram, hard labor, then home, po. And bo. Bo means Barthata, frustration. Despite so much hard labor, still frustration.
Now, our leaders and advertising that work hard, work hard. Sir, I am working so hard that I am working like an ass, like an animal, and I am tired. Still, I have to work hard. Yes, this is something. They are not satisfied that human beings, Indians are working just like an ass, pulling thela and rickshaw, and still they are requesting work hard. So this is called Bhartata. You work hard, still you will not be successful. You will have to work hard. That is called Pa-pa-ba. And bha means fearfulness. It's like the animal is working so hard and still he is afraid. The master may whip. You are not working. He has to work. Still. So that fearfulness is everywhere. Ahara nitra bhayavaisanancha samana etat pasubhi narana. The ox and bull, they are afraid of the driver, and we are afraid of our leader, of our government, of our so-called master, and so on, so on, so on. That you cannot avoid. That is not possible. Sada samadhi beginna dhyama satgraha. Because we have accepted this material body, we have to be always remain in anxiety. You cannot avoid. So ba, and at last mo. Mo means frustration and die. And again begin with pa. This is going on. This is called samsara. Repeatedly, pa. So, if you take to Krishna consciousness, then this pa will be counted. Not otherwise. Not otherwise. It is not possible. Therefore, he said, Dayamanana, we are suffering. It's not that due to this Brahmastra we are suffering, but the world is so bad that there is suffering. Narottam Thakur saying, Bishaya Bishanale Divanisi Hiya Jole. Jole means this Dayamanana. Jala means ablaze, fire. So this samsara Bishanale, it is not ordinary fire. Bishana, fire from poison. It is more infectious, poisonous fire. That's the atomic energy. There is heat, but what is that heat? It's called radiation. So many things. So, Bishana, samsara davanala, samsara davanala is davanala. And at the same time, that anala, the fire is coming out of poison. Samsara Bishanale, divanisi hiyada. We are always anxiety, full of anxiety. Tada samadhivigna dhiya. Even big Vaishnava kings, they also retired. Just like Ambarish Maharaj. He was always engaged in devotional service. Sabai mana Krishna padar vindayo bachang sibai kuntum. Still he retired. After this incident with Udbhasha, then he divided the property to his sons and he retired. Although he was the most exalted Vaishnava, such a great Vaishnava that because he was put into difficulty by Udbhasha Muni, Krishna showed his brilliance and glories in such a way that Udbhasha Muni was attacked by Sudarshan Chakra, and for fear of life, even there is fear. Udbhasha Muni, a great yogi, there is no comparison of his yogi mystic power.
Immediately, for the sake of his life, to protect his life, he went all over the universe for protection. And when he could not get the protection, he went to Lord Brahma. Kindly give me protection. He refused. No, it is not possible. The Lord is angry with you and he has sent the Sudarshan Chakra. It is not in my power to give you protection. Then he went to Lord Shiva. He also refused. And at last he went to Vishnu. Just see how powerful yogi he was. He could go personally from this planet to the topmost planet, Brahmaloka, and there, from there, Shivaloka, then from there, Vaikuntha. Just see his power, mystic power. But still, because he committed offense at the lotus feet of a Vaishnava, he could not be given any protection. Vaishnava Aparad is so severe. A person so powerful that by his will he could go anywhere. By yogic power he can do so. Yogic power, there are many yogis, they take bathing in 4 places every morning. They take bathing at Jagannath Puri, at Rameswar, at Haridwar, and Jagannath Puri. Now they take bathing. By 4 o'clock, they finish. They can go. They are still such yogis. But similarly, by the yogis, by their Anima Siddhi, Lagima Siddhi, they are called. They can go within a second. They can catch up the beams of the sun and go to the sun planet. This is yoga. Not that, give me some dollars, I will show you some yoga. They do not know what is yoga. Yoga is so powerful, yogic power. And so, such a big yogi, Durvasa Muni, still he was in trouble. The Gyanis, yogis, nobody is free from the trouble. Only the bhaktas. They take the, see the example. When Durvasa Muni created a demon to kill the king Maharaj Ambarish, and he was coming to attack. But Ambarish, although he was a devotee, he had no such yogic power to counteract. He thought, all right, it is Krishna's desire. If some demon is coming to kill me, all right, let him be. He stood fixed out in that position. Because he surrendered. Maravi Rakhovi Jaichatoha. Then he surrendered. I am surrendered to you. If you like to kill me by this demon, that's all right, welcome. Why not? Yeah, because I am culprit. So you want to kill me through this demon? Let me kill. Let him kill. So he stood up. He was not afraid of his life. But Durvasa Muni, when Krishna, Vishnu sent his Sudarshan Chakra, immediately the demon was killed and he was after Durvasa Muni, such a great yogi. But he was afraid. Oh, now there is no protection. He fled here from here, here. Then to Brahma, to Lord Shiva, at last, and to Vishnu. See how much he is afraid of his life. And the Vaishnava is not afraid. There is no fearfulness. Ahara nidra bhayamaithanancha. These things are problems of this material world. A Vaishnava has no problem. He knows that if Krishna can give food to the elephant down to the ant, so Krishna will give me food. So why shall I endeavor for it? When Krishna gives, I shall eat. That's all. If he does not give, I shall starve. What is wrong with this is Krishna. He is not afraid. He has no problem of ahara nidra bhayamaya. No. So far Maithun is concerned, it is completely reject. Bhaktin parang pratidabha apaneha apahinati kama
This is Vaishnava. Vaishnava means as he makes progress in devotional service, these material lusty desires become vanquished. No more. Finish. Bhakti prasanubhava virakti anna. This is the sign. Jadavadhi mama chitta krishna padara vindaya. Namanavadhamaran. Jadavadhi vatanari sangame. Smarjamani bhavati mukha. This is Vaishnava. When one will spite of sex enjoyment, that means he has attained the Vaishnava stage. Otherwise not yet. That is the test. Jadavadhi mama chitta krishna padara vinda. Namanavadhamarantu. Jadavadhi vata nari sangam. Because nari sangam, sex with nari, that is the highest pleasure of this material world. Janamaitunadi grihamedi sukham mitucham. Very abominable happiness. Maitunadi. It is kandvanena karayuriva dukkha dukkham. It is entailed with so many sufferings, either illicit or legal. There is suffering. So, this is samsara. This is the key of samsara, to keep one packed up, compact in this material. So many things are there. Apavarga. The Krishna is the only means. When one is attracted by Krishna, Madana Mohan. Madan means lusty desires. And Krishna, Madana Mohan. He is so attractive that one forgets lusty. That's what his name is, Madana Mohan. So if you don't contact with Madana Mohan, then you will be suffering Madana Dahan. Dahan means this. Dayamanana. All is suffering, the blazing fire of lusty desire. Unless you become Krishna conscious, you will have to suffer. Therefore, it is said, Dayamananam apavargosi. You are the apavargo. So, Arjuna is surrendered so when he felt that temperature of Brahmastra or radiation of the atomic weapon, nuclear weapon. So devotee has no other. Krishna Krishna Mahabhava. Bhaktanam Avayankara. Our only shelter is your lotus feet. Avaya Charanara Bindari. Bhaja Hure Manasi Nandanandana. Abhaya Charanara Bindari. So if you take shelter of Krishna's lotus feet, then Abhayankara. Namarthya. Namarthya. And so long you do not dig, then samsiti. That's what Krishna Arjuna says. Tameka dayamanana apavargo. See Avayankara. Thank you very much. సో ఈ టాపిక్ బేసికల్ గా సఫరింగ్, రియల్ సఫరింగ్ అంటే ఏంటి, సఫరింగ్ అనే చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఈ పర్పోర్ట్ లోని, అంటే ఈ లెక్చర్ పర్పోర్ట్ లెక్చర్ లోని. సో ఈ శ్లోకం ఏంటంటే భాగవతం 1st canto 7th chapter 22nd శ్లోకం అన్నమాట. ఏంటి? కృష్ణ కృష్ణ మహాబాహో భక్తానాం అభయంకర. భక్తులకి అభయం ఇచ్చేవాడు కృష్ణుడు అనమాట. తం ఏకో దయమానానాం అపవర్గో అసి సంశ్రిత. సంశ్రిత అంటే ఏంటి? సంశ్రిత అంటే మెటీరియల్ వరల్డ్ ఈస్ కాల్డ్ సంశ్రిత అని చెప్తున్నారు అనమాట. మెటీరియల్ వరల్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫుల్ ఆఫ్ సఫరింగ్. అంటే సఫరింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే, దీన్ని ఎలా కంపేర్ చేశారు? ఫారెస్ట్ ఫైర్ కంపేర్ చేశారు. ఫారెస్ట్ లోని ఫైర్ ఎవరు చెప్పి రాదు, అది అటు ఆటోమేటిక్ గా ఫైర్ వస్తుంది. అలాగే మొన్న ఢిల్లీలో అలాగే అయింది. ఢిల్లీలో వర్షాలు పడ్డాయి. వాళ్ళు పాపం అక్కడ బేస్మెంట్ లో చదువుకుంటుంటే సడన్ గా నీళ్లు వచ్చి వాళ్ళు ముగ్గురు చచ్చిపోయారు అక్కడ. నిన్న కేరళలోని ల్యాండ్ స్లైడ్ అయ్యి 100 కొలది ఎంత దగ్గర 1000 మంది చనిపోయారు అక్కడ. సో అలా ఉంటుంది అనమాట. ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ అనేది చాలా మిజరబుల్ గా ఉంటుంది. అది
సో వీటి అన్నిటికీ సొల్యూషన్ ఏంటంటే చెప్తున్నారు ఏంటంటే ఓన్లీ అభయంకర, ఎవరు కృష్ణ ఒక్కరే మనకి అభయం ఇచ్చేవాడు అనమాట, ఇంకెవరు మనకి రక్షించలేరు. ఫుల్ ఆఫ్ మిజరీస్. ఇప్పుడు మనకి చిన్న చిన్న మిషరీస్ కాదు, పెద్ద పెద్ద మిషరీస్. ఏవో మనం ఏంటంటే చిన్న చిన్న విషయాలకే మనం తట్టుకోలేకపోతున్నాం, కానీ పెద్ద విషయాలు ఏంటి, పెద్ద విషయాలు మనకి జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి, అది మేజర్ ప్రాబ్లం. అది మనకి ఇప్పుడు రియలైజ్ కాకపోతే ఈ సైకిల్లోనే కొట్టుకొని ఉండిపోతూ ఉంటాం. మనకి ఈ జన్మనే తప్పదు, డిసీజ్ అనే తప్పదు, ఓల్డ్ ఏజ్ అనే తప్పదు, చచ్చిపోవడం అనే తప్పదు. ప్రతి దాంట్లో సఫరింగ్, జన్మలో సఫరింగ్ ఉన్నది, డిసీజ్లో సఫరింగ్ ఉన్నది, తర్వాత ఓల్డ్ ఏజ్ లో చాలా సఫరింగ్ ఉన్నది. ప్రభుపాదులు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు, వాళ్ళ గాడ్ బ్రదర్ అంటే వాళ్ళ సమకాలీకులు, అంటే వాళ్ళ గురువుగారు దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు. అది మనం చూస్తూ ఉంటాం, మనం కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళని బతికించడం, ముసలి వాళ్ళని బతికించడానికి వాళ్ళకి ఏవో ఈ చేతుల్లో పైప్స్ పెట్టేసి, నోట్లో పైపులు పెట్టేసి, ఇక్కడ పైప్స్ పెట్టేసి, వాడి న్యాచురల్ గా మనకి లోపలికి ఫుడ్కి వెళ్ళదు, బయటికి రాదు, బయటికి తీయడానికి కూడా చాలా ప్రాబ్లం. బయట లోపలికి పెట్టడానికి, లోపలికి ఫుడ్ తినడానికి అవ్వదు. కొన్ని చిన్న ఫుడ్ బయటికి తీయడం అంటే అది కష్టం. అంత సఫరింగ్ ఉంటుంది ఓల్డ్ ఏజ్ లో కూడాను. అలాగే మనకి ముసలితనంలోని చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంటాం, పెద్దవాళ్ళు మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంటాం. వాళ్ళు కొంచెం తింటే మనకి ఏంటంటే, మన ఏంటి బాగా చెప్తున్నారు కదా, వాళ్ళు ఏం తింటే ఏంటి ఎలాగైపోతున్నారు, వాళ్ళు ఏంటి ఇలా తట్టుకోలేకపోతున్నారు ఏంటి, వాళ్ళకి ఏమీ నచ్చదు, ఇది చేసినా నచ్చదు అని చాలాసార్లు మనం తిట్టుకుంటూ ఉంటాం. ఏంటి వీళ్ళు, మనం హాయిగా పులావ్ తింటా ఉంటే వీళ్ళు పులావ్ తినరు, వాళ్ళు కారం అంటారు, ఇంకోటి అంటారంటే అది సఫరింగ్. అంటే ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే సఫరింగ్ ఏంటంటే అది చాలా చాలా సివియర్ గా ఉంటుంది, మనం రియలైజ్ చేయట్లేదు. ఎలా అంటే మనకి మనం కాదని చెప్పి మనం చూస్తూ ఉంటాం. నేను ఇదివరకు చెప్పాను ఉంటాను మీకు. యాక్చువల్గా మనం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం 2 గొర్రెలు ఉన్నాయనుకోండి, ఆ కసాయి ఎవడో వచ్చి ఒక గొర్రెని తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు చంపడానికి. కానీ ఆ ఇంకో గొర్రె ఏం చేస్తూ ఉంటుంది, నాది కాదని హ్యాపీగా గడ్డి తింటూ ఉంటుంది. అలాగే ఏంటంటే మనకి ఆ ముసలితనం వస్తున్నది, తర్వాత చావు కూడా వెంటనే ఉన్నది. కానీ నాకేం కాదు, నన్నేం చేయలేడు, నాకు కాదు చావు, వాడు చచ్చిపోతున్నాడు అనుకుంటాం మనం. మనకి అది ఫాలో అవుతుంది. కానీ ఏంటంటే మనకి ఈ 4 పొజిషన్స్ నుంచి, ఈ 4 ప్రాబ్లమ్స్ బయటకు రావాలి. ఇప్పుడు దీపం ఉండగానే ఇల్లు చెక్కబట్టుకోవాలంటారు కదా, మనకి శుభ్రంగా వెళ్తున్నప్పుడే చదువుకొని జ్ఞానం సంపాదించి కొంచెం సాధన చేసేది ముందుకు వెళ్ళిన ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కానీ చీకట్లో ఉంటే మనం ఏం చేయలేం. ఇంకా అది మనకి మనకు కోరుకుపోయినా ఇవన్నీ లైఫ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇవాళ వెడ్నెస్డే అయిపోయింది, రేపు థర్స్డే వస్తుంది, థర్స్డే అయిపోయింది, ఈ వీక్ అయిపోతుంది, 2024 2025 వస్తుంది. అలా క్యాలెండర్ పరిగెడుతూనే ఉంటుంది. మనం ఉన్నా లేకపోయినా క్యాలెండర్ పరిగెడుతుంది. మనం రేపు వెళ్ళిపోయినా సరే ఆ క్యాలెండర్ ఎక్కడికి పోదు. అది సో దీని నుంచి ఎలాగా తప్పించుకోవాలంటే చాలా చక్కగా చెప్పారు ఇక్కడ. ఇది ఏంటది, సాంస్క్రిట్ లో ఈ పవర్గా గురించి చెప్పారు. అపవర్గ అంటే పవర్గా అంటే సాంస్క్రిట్ లో గ్రామర్ అట్. ఇది యాక్చువల్ గాను నాకు తెలియదు సాంస్క్రిట్, కానీ అంటే సాంస్క్రిట్ లోని ఈ ఏంటది ఒక్క నిమిషం. ఐదు ఉన్నాయని చెప్పారు. పాప బహబా లాగా ఐదు గ్రామర్లు ఉన్నాయి. ఈ పవర్గా అంటే పవర్గాలో 5 వర్డ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సాంస్క్రిట్ లోని. పవర్గా అంటే భా 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 మా పా భా 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 మా పా. పా అంటే ఏంటంటే లేబర్. ఫస్ట్ పా అంటే ఈ భా పా భా భా మా పా నుంచి అవాయిడ్ చేయడం అనమాట. అది ఈ అపవర్గ అంటే. పా అంటే మనం సాధన చేస్తూ ఉంటాం. మనం ఏది సాధించాలన్నా ఫస్ట్ లేబర్ చేయాలి. హార్డ్ లేబర్ చేస్తే కానీ ఏది సాధించలేం. ఒక ఉద్యోగం చేయాలన్నా, ఒక డబ్బు సంపాదించాలన్నా, ఒక ఇల్లు కట్టాలన్నా సరే ఎవరో కష్టపడి ఏదో హౌసింగ్ లోన్ తెచ్చుకొని హౌస్ కట్టుకుంటాం. చాలా హార్డ్ లేబర్ చేస్తాం. సో లేబర్ చేయాలి. లేబర్ చేసిన తర్వాత ఏమొస్తుంది, తర్వాత పా వస్తుందిట. పా అంటే ఏంటంటే అది పా అంటే ఫ్రస్ట్రేషన్. పా అంటే ఫ్రస్ట్రేషన్.
దాంట్లో సాంస్క్రిట్ అంటే ఫేనా అంటే లేబర్ చేసిన తర్వాత కూడా అంత లేబర్ చేసి ఇల్లు కట్టుకున్న తర్వాత ఉందామంటే కాళ్ళు చేతులు నొప్పి, ఇల్లు ఎక్కలేము, ఇల్లు రెండు అంతస్తులు ఉన్నది, ఇది ఎలా వెళ్ళాలి, నేను ఎందుకు కట్టుకునేది, ఇల్లు కట్టుకున్నాను, పోతే ఇల్లు కట్టుకునే పిల్లలు ఉన్నారు, పిల్లలు ఎంజాయ్ చేద్దామంటే వాళ్ళు రారు, వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు, వాళ్ళు లేబర్ చేయడానికి పోతారు, వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించుకోవాలి, వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారని వెళ్ళిపోతారు. సో తర్వాత ఫ్రస్ట్రేషన్, దాన్ని సాంస్క్రిట్ లో ఏంటంటారంటే అంటే ఏంటిది ఫోమ్ అంటే ఏంటిది ఆవు నోటి నుంచి కారుతుంటూ, ఇప్పుడు ఆవు కానీ లేదంటే మన గుర్రం కానీ పరిగెడితే దాని నోట్లోంచి ఒక ఫోమ్ వస్తుంది కదా, దాన్ని తెలుగులో ఏంటంటారు, దాన్ని అది కారుతూ ఉంటుంది, అది ఫేనా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట, అది పా. సో పా అయిపోయిన తర్వాత ఫా వస్తుందిట. పా తర్వాత భా అంటే భా మీన్స్ వ్యాథర, ఫ్రస్ట్రేషన్, అది ఫ్రస్ట్రేషన్ తర్వాత డిస్పైట్ ఆఫ్ సో మచ్ హార్డ్ లేబర్ స్టిల్ ఫ్రస్ట్రేషన్. సో ఇంకా పనిచేయి, నీకు ఫ్రస్ట్రేషన్ పోవాలని ఇంకా పనిచేయి అనుకుంటూ ఉంటాం. సో మనం చూస్తూ ఉంటాం, మనం ఏదో బాగా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కంప్లీట్ చేసి, ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేసి, బాస్ అప్రిషియేట్ చేసి, ఇంకా లేదు, ఇంకా నెక్స్ట్ పని చేయి అంటాడు అనమాట. సో అది అలా అవుతూ ఉంటుందండి, దానికి ఇంకా ఎండ్ ఉండదు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ భా. తర్వాత భా మీన్స్ ఫియర్ఫుల్నెస్. ఇంత పని చేస్తున్నా సరే ఫియర్ఫుల్నెస్ ఏంటంటే ఇంత పని చేస్తున్నా సరే, అమ్మో వాడేమైనా నన్ను నేను తిడతాడా. ఇప్పుడు ఎలాగైతే మన బాగా దాన్ని గుర్రాన్ని పరిగెట్టిస్తూ ఉంటాం, కానీ గుర్రం ఎప్పుడు భయపడుతూ ఉంటుంది, ఏమో ఎప్పుడైనా కొడతాడా, పరిగెట్టలేదు కొడతాడా. మనం బాగా పనిచేస్తూ ఉంటాం, కానీ ఏంటంటే మన పని చేస్తున్నప్పుడు కూడా మన యజమాని ఏం చేస్తాడు, వీడు ఇంకా లేదు, మన గవర్నమెంట్కి సిన్సియర్గా ట్యాక్స్ కడుతూ ఉంటాం, లేదని ఇంకో పని చేస్తూ ఉంటాం, కానీ వెంటనే మన గవర్నమెంట్ వెనకాల పడుతూ ఉంటుంది. సో అది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది అనమాట. తర్వాత భా అన్నమాట. తర్వాత మా. సో మా అంటే ఫైనల్ గా ఏంటంటే ఇంత మా మృత్యు, ఇంత కష్టపడి, ఇంత లేబర్ చేసి, ఇంత నూరగ కార్చి, ఇంత యాంగ్జైటీస్ సస్టైన్ అయ్యి, ఇంత భయాన్ని ఓర్చుకొని వెయిట్ చేసినా సరే వెంటనే మృత్యు వచ్చేస్తుంది. సో ఈ లైఫ్ ఏంటంటే ఈ 4 సైకిల్లోనే ఉంటుంది. ఏంటి, లేబర్ చేయడం, తర్వాత కష్టపడి నొర్ర కార్స్తూ ఉండడం, తర్వాత భయపడుతూ ఉండడం, తర్వాత మృత్యు. సో ఇదేనా మనకి ఎక్స్పీరియన్స్, ఏదో కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే ఉంటాం. ఇది కాదా మెయిన్ సఫరింగ్? ఈ సఫరింగ్ నుంచి బయటకు రావాలంటే ఒకటే సొల్యూషన్ ఏంటంటే మనం కృష్ణాన్ని పట్టుకోవాలి. సో కృష్ణ కూడా చెప్తాడు, అర్జునుడు కూడా చెప్తాడు. అర్జునుడు ఏంటంటే, అర్జున్ వెరీ గ్రేట్ కింగ్, అర్జున ఈజ్ ఎ గ్రేట్ కింగ్ కదా. సో అంత గ్రేట్ కింగ్, అంత పెద్ద క్షత్రియ అయినా సరే వాళ్ళ రిలేటివ్స్ చూడగానే సరే మోహం వచ్చేస్తుంది. నేను ఇంకెలా ఫైటింగ్ చేస్తాను, నా వాళ్ళు, నేను చేయలేను, ఫైటింగ్ చేయలేను, సో నేనేం చేయలేను అని చెప్పి. సో అప్పుడు కృష్ణ అంటే కృష్ణ నువ్వు ఒక్కడే నా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయగలంటాడు. అప్పుడు కృష్ణ భగవద్గీత మొదలెడతాడు. అలాగే కృష్ణ కూడా చెప్తున్నాడు, మమేకం సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. కృష్ణుడు క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు 18th చాప్టర్ 66th శ్లోకంలోని, నీవు అన్ని వదించి నన్ను పట్టుకో, కృష్ణ నన్ను అంటున్నాడు. సో మమేకం శరణం వ్రజ, మనం కృష్ణ శరణం చేస్తే మనకి ఇవన్నీ నుంచి, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మనం గట్టెక్కుతాం, లేకపోతే గట్టెక్కం. ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్పారు ఇక్కడ, ఇప్పుడు డిఫరెంట్ జ్ఞానీస్ ఉన్నారు, యోగీస్ ఉన్నారు, డివోటీస్ ఉన్నారు. సో ఎంత జ్ఞాని అయినా యోగి అయినా సరే వాళ్ళకి భయాలని తప్పించుకోలేరు వాళ్ళు. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారంటే దుర్వాస మహాముని. ఈ దుర్వాస మహాముని ఒకసారి అంబరీష్ దగ్గరకు వచ్చి, అంబరీష్కి ఏదో చేస్తారు, ఏదో అవుతుంది అది, అప్పుడు ఏకాదశి వ్రతం పాటిస్తున్నప్పుడు. సో దుర్వాస మహాముని వస్తారనమాట. వస్తే సరే మీరు వెళ్ళి స్నానం చేసినండి, మీకు నేను వాళ్ళకి బ్రాహ్మణ్స్కి వాళ్ళకి ఫీడ్ చేసిన తర్వాత నేను తింటాను అంటారనమాట. సో దుర్వాసముని లేట్ అయిపోతుంది రావడానికి, స్నానం చేసి రావడానికి లేట్ అవుతూ ఉంటే అప్పుడు ఏంటంటే అవుతుంది,
సో అక్కడేమో ఈ లోపల ఏకాదశి గడియలు దాటిపోతున్నాయి అన్నమాట. ఏకాదశి అయిపోయిన తర్వాత యాక్చువల్ గాను బ్రేక్ చేయాలి, ఫాస్టింగ్ బ్రేక్ చేయాలి, అది రూల్ అనమాట. సో అప్పుడే వాళ్ళ అక్కడున్న బ్రాహ్మణులు ఏంటి అడ్వైస్ చేస్తారంటే, ధ్రువ మహారాజ్ అయితే నువ్వు కొంచెం నీరు తీసుకో, నీరు తీసుకున్న బ్రేక్ చేయడం అవుతుందని కొంచెం నీరు తీసుకుంటాను. నీరు తీసుకుంటే దుర్వాస నిద్రలో వస్తానమాట, యుగో వచ్చేస్తుంది. అంత పెద్ద యోగి, చాలా పెద్ద యోగి. అంటే ఎంత పెద్ద యోగి అంటే లోకాలకి తిరగలడు అనమాట, అంత పెద్ద యోగి. మనం మోడర్న్ డేలో కూడా చూస్తాం యోగిలను. ఇప్పుడు ప్రభుపాలు కూడా చెప్పారు, కొంతమంది యోగిలు ఉన్నట్ట. ఈ 4 ధామాలు ఉన్నాయి, అంటే ఈ 4 చోట్ల హరిద్వారు, రామేశ్వరం, అలాగా 4 చోట్లని సైమల్టేనియస్ గా ఒక సెకండ్ లో వెళ్ళగలరు అనమాట. అది యోగా పవర్ అంటేను. ఇది ఇక్కడ తిరగడం. ఈ దుర్వాస మహాముని ఏంటంటే లోకాలు కూడా దాటగలరు అనమాట. అంత పెద్ద యోగిక్ పవర్ ఉన్నది అనమాట అతనికి. అంత పెద్ద యోగిక్ పవర్ సంపాదించారు. అంత యోగి అయినా సరే అతనేమని అంబరీష్ మహారాజ్ ఏంటంటే కృష్ణ భక్తుడు అనమాట. సో దాన్ని ఇన్సల్ట్ చేస్తాడనమాట. సో భగవంతుడు కోపం వస్తుంది, అతన్ని సుదర్శన చక్రం ప్రయోగిస్తాడనమాట. సుదర్శన చక్రం ప్రయోగించినప్పుడు అప్పుడు ఇంకేంటి పరిగెడతాడు, అన్ని లోకాలకి పరిగెడతాడు, అన్ని లోకాలకు వెళ్తాడు, విష్ణు లోకానికి కూడా తిరుగుతాడు. అంత యోగిక్ వాళ్ళు అంత విష్ణు లోకానికి కూడా వెళ్తాడు. కానీ విష్ణుడు ఏం చేయలేకపోతాడు అనమాట. నేనేం చెయ్యలేను, నా సుదర్శన చక్రం నువ్వేం చేయగలంటే ఓన్లీ డివోటీ హీ కెన్ హెల్ప్ యూ అంటాడు అనమాట. సో మళ్ళీ దాన్ని ప్రార్థిస్తే అదవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇంత యోగిక్ పవరును ఆ సుదర్శన చక్రాగానే భయపడి ముల్లోకాలుగా తిరుగుతున్నాడు. ఇతను దుర్వాస మహాముని వచ్చి అతన్ని నేను శిక్షిస్తాను, నువ్వు నీకేం చేస్తానో చూడని చెప్తే అతనే పడకుండా ఏం అనుకోకుండా జస్ట్ భగవంతుని ప్రార్థన చేయడం మొదలెట్టాడు. భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తే భగవంతునితో చూసుకున్నాడు అనమాట. అది పవర్ ఆఫ్ డివోటీ. అంటే అంత నమ్మకం, భగవంతుని మీద అంత నమ్మకం ఉంటే భగవంతుడు గ్యారంటీగా మనకి ఎన్నో ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి మనకి దీంట్లో చూసుకుంటే, మనం పురాణాల్లో చూసుకుంటే ఆ గజేంద్ర మోక్షణం కానీ, లేదంటే తర్వాత ద్రౌపది వస్త్రాభరణం అయినప్పుడు కూడా భగవంతుడు ఎలా వచ్చి రక్షించాడు అనేది. సో అది మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు. అంటే ఈ డివోటీకి అంత పవర్ అనమాట. సో ఆ డివోటీ అంటే యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ద లవ్ ఆఫ్ ద గాడ్. అంటే నిజంగానే అంత డివోటీ అయితే మనకి భగవంతుడు అన్నిటికి కల్పించాడు. అన్ని లోకల్లో అన్నీ ఉన్నాయి. ఏంటి, అందరికీ యాంట్కి ఫుడ్ ఉంది, ఎలిఫెంట్కి ఫుడ్ ఉంది, లయన్కి ఫుడ్ ఉంది, హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఫుడ్ ఉన్నది. అన్నిటికీ సంస్థ అని ఆ ఫుడ్ తీసుకునే దానికి సపోజ్లీ గివెన్ ఎ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బాడీ. యాంట్కి ఎంత కావాలి ఫుడ్? ఒక చిన్న ముక్కుంటే సరిపోతుంది. అలాగే ఏనుక్కి ఎన్నో టన్నులు ఫుడ్ కావాలి, అది ఫారెస్ట్లు ఉన్నాయి చేయడానికి. అలాగే భగవంతుడికి ఎంత మనం మానవులకి ఎంత కావాలి? ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈ మెయిన్ గా ఈటింగ్, స్లీపింగ్, మీటింగ్, ఈ తర్వాత దీనికే మనం చాలా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాం. అంటే వీటికి టైం స్పెండ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. దే ఆర్ అవైలబుల్ అండ్ అబండెంట్. కానీ ఏంటంటే మన గ్రీడ్, నాకు తింటుంది సరిపోదు, నేను ఉంటుంది సరిపోదు, ఇంకా నాకు బాగా ఉండాలి అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ అలాగా ఒకదాని మీద ఒకటి అంటే ఆ బంధంలో అలాగా కూరుకుపోయిన తర్వాత బయటికి రావడం చాలా కష్టం అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే బయటికి రావడం అంటే మనకి రాకపోలేకపోతే ఇంకా అడ్వాన్స్ అవుతుంది కొద్దీ ఇంకా ప్రాబ్లం అవుతుంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఢిల్లీలో అయింది, అన్ని కోచింగ్ సెంటర్లు ప్రతి ఒక్కడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయిపోవాలి, ప్రతి ఒక్కడు ఐఐటీకి వెళ్ళిపోవాలి, ప్రతి ఒక్కడు ఇంకోటి అయిపోవాలి, డాక్టర్ అయిపోవాలి అని అయిపోవాలని వాళ్ళకి అంత ఆశ అనమాట. అంత ఆశ అయినప్పుడు ఇంకేంటి, వాళ్ళకి జాగా లేదు. ప్రతి ఒక్కడు కోచింగ్ సెంటర్ పెట్టేశాడు. ఎక్కడ పెడితే అక్కడ కోచింగ్ సెంటర్లు, ఎక్కడ పెడితే అందరిలో వస్తుందా అందరికీ? అంత హార్డ్ లేబర్ చేసిన తర్వాత ఎంతో కొంతమందికి వస్తుంది, కొంతమంది అయినా సరే మిగతా వాళ్ళందరికీ సఫరింగ్. అదే అనమాట ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్. అలా ఉంటుంది అంటే ఒక ఎడారిలోని ఎండమావులు లాగా అనమాట. ఓయాసిస్, నీళ్లు ఉన్నట్టే కనిపిస్తుంటే కానీ నీళ్లు అందవు, అలా ఉంటుంది అనమాట. సో దీనికి అంతటికీ ఏంటంటే ఒకటే సొల్యూషన్ ఏంటంటే గట్టిగా మనం భగవంతుని పట్టుకోవాలి. సో ఇంకోటి బ్యూటిఫుల్ గా చెప్పారు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది మెటీరియల్ వరల్డ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫారెస్ట్ ఫైర్ లా ఉంటుందట. ఫారెస్ట్ ఫైర్ కి ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు రావాలని, అది ఆటోమేటిక్ గా అది అడ్డుకుపోతూ ఉంటుంది. కానీ ఫారెస్ట్ ఫైర్ ని ఆపగలిగేవాడు అంటే ఒక్కడే ఏంటంటే భగవంతుడు, లేదంటే భగవంతుడు మెసేజ్ స్ప్రెడ్ చేసే ఆచార్యుడు అనమాట. భగవంతుడి ఆచార్యుడు ఏం చేస్తాడంటే భగవంతుడిని ఎలా చేరుకోవాలి, కరెక్ట్ జ్ఞానం ఇస్తారనమాట. సో భగవంతుడు ఎలా వెళ్ళాలి, మనకు
మన కరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఆ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఏంటి అని చెప్పే అతనే ఆచార్యుడు అనమాట. సో ఆచార్యుడు ఏంటి, ఆచార్యుడు కూడా పరంపరలో వచ్చే ఆచార్యులు ఉంటే, ఒక పరంపరా సిస్టమ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే అక్కడి నుంచి ముందు నుంచి అలా వస్తుంది అనమాట. ఎవరైనా సరే ఆచార్యుని పట్టుకోవాలి, ఎవరైనా ఒక గురువుని పట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే గురువే మనకి అంటే ఆ అంధకారం నుంచి మన అజ్ఞానం అనే అంధకారం తొలగించగలిగేవాడు గురువు ఒక్కడే. సో గురువుని పట్టుకోలేకపోతే కృష్ణుడు కూడా మనం చూపించడానికి కృష్ణుడు కూడా గురువు ఉండేవాడు. సో కృష్ణుడు కూడా గురుకులానికి వెళ్ళి గురువు నేర్చుకున్నాడు. సో గురువు చెప్పినట్టు చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటే మనకి ప్రోగ్రెస్ వస్తుంది అనమాట. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకి ఈ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఈ సో మెర్సిఫుల్. ఎందుకంటే ప్రభుపాదుల వారికి వాళ్ళ గురువు మాట ప్రకారం, గురువు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఈ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ మూవ్మెంట్ స్ప్రెడ్ చేయడానికి, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ అంత తొందరగా మనకి ఆ టేస్ట్ రాదు. సో చాలా ట్రై చేశారు ఇండియాలో కూడా. ఈ మనకి ఆల్రెడీ తెలియని జ్ఞానం ఉన్నది మరి భగవంతుడి మీద, మనం ఏదో చేస్తూ ఉంటాం అన్న చాలా చెప్పడానికి ట్రై చేశారు. ఇది కాదు, ఇది పద్ధతి, చేయండి అని. కానీ చేయలేదు, మన వాళ్ళు ఎవరు ఫాలో అవ్వలేదు. సరే ఇలా కాదని చెప్పి అమెరికా వెళ్ళారు. అమెరికాలో ఇంకా చాలా మిజరబుల్ గా ఉంటుంది అసలు. అంటే మెటీరియలిజం టు ద పీక్. అక్కడ తను వెళ్ళే టైంలో మీకు తెలుసు ఎలా ఉందో 1965లోనే అంత పెద్ద డ్రగ్స్, చాలా ఫ్రస్ట్రేటెడ్ గా ఉంటాయి సొసైటీలో. వాళ్ళందరినీ మార్చగలిగారు. అంటే అంత ఫ్రస్ట్రేటెడ్ సొసైటీని మార్చి అక్కడ వాళ్ళందరినీ కృష్ణ భక్తులు చేసి వాళ్ళకందరికి హ్యాపీ లైఫ్ ఇవ్వగలిగారంటే మనం ఇంకెందుకు చేయలేం ఇక్కడ. మనకు తెలుసో తెలియదు కానీ మనం కరెక్ట్ గా ఫాలో అయ్యి మనం చేస్తే డెఫినెట్ గా మనకి కరెక్ట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళి మనకి ఇంకా మంచి పొజిషన్ లేదు. ఇప్పుడు ఇంత కంప్లీట్ చేయలేకపోయినా సరే అట్లీస్ట్ మనకి సత్వగుణంలోకి పుష్ చేయబడతాం, ఇంకా మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటాం. దానివల్ల ఏంటంటే ఇంకా దీనికన్నా మంచి లైఫ్, నెక్స్ట్ టైం మంచి లైఫ్ వస్తుంది. దాంట్లో ఇంకా సాధన చేసి ఫైనల్ గా అల్టిమేట్ గోల్ ఆఫ్ గోయింగ్ బ్యాక్ జాయినింగ్ విత్ కృష్ణ అది చేయొచ్చు అనమాట. సో అది ఇంపార్టెంట్. సో సఫరింగ్ అనేది ఈజ్ ఎ గివెన్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. సో సఫరింగ్ ఈస్ గివెన్, నోబడీ కెన్ ఎస్కేప్ సఫరింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. బట్ ఆ సఫరింగ్ ని మనం అవాయిడ్ చేయంటే యూ హ్యావ్ టు బికమ్ ఎ డివోటీ అయితే సఫరింగ్ ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. దెన్ యూ విల్ యాక్సెప్ట్, బికాస్ యాజ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. సఫరింగ్ ఆల్సో ఈజ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. మీకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుందో అప్పుడు మనకి మన అంత ఆ స్టేట్ లోకి వెళ్తే మనకి ఇంకా అంటే ధ్రువ మహారాజ్ కాదు, అంబరీష్ మహారాజ్ లాగా అంత పెద్ద పనిష్మెంట్కి వచ్చినా సరే ఏమీ లేకుండా అంత అంబరీష్ మహారాజ్ కూడా, లేదంటే ఈ పాండవులు కూడా ఫైనల్ గా రాజ్యాన్ని అంతా వదిలేసి మళ్ళీ అడవులకు వెళ్ళిపోయారు. అంతా వదిలేసి, అంత పెద్ద కింగ్డమ్ ను వదిలేసి. అలాగే ఏంటంటే మనం కూడా ఈ 4 ఆశ్రమాలు ఏంటి, బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థ, తర్వాత వానప్రస్థం, సన్యాసం. సో ఫైనల్ గా సన్యాసాశ్రమంలోకి వెళ్ళాలంటే ప్రిపరేషన్ కావాలి. గృహస్థ ఆశ్రమంలో కరెక్ట్ గా చేస్తే వానప్రస్థంలోకి వెళ్ళదు, వానప్రస్థం నుంచి సన్యాసంలోకి వెళ్ళదు. సన్యాసం అంటే బేసికల్ గా ఓన్లీ థింకింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. అది రియల్ సన్యాసం. సన్యాసం అంటే కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకున్న సన్యాసం అయిపోదు. ఏదో ఏంటది నేను అన్ని మానేసాను అదంటే కాదు సన్యాసం. ఎప్పుడైతే రియల్ సన్యాసి బేసికల్లీ సదా భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉండాలన్నమాట. సో అది ఇంపార్టెంట్. సో మనకు అన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి, కానీ అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ మనం చాలా మిస్ఇంటర్ప్రిట్ చేసి ఏదో తెలియకుండా ఏదో చేస్తూ ఉంటాం, ఏదో అవుతూ ఉంటుంది. సో దానివల్ల మనకి ప్రోగ్రెస్ ఉండొచ్చు, ఎక్కడో నోటుకో కోటుకో ఒకరికి ఏదో ధ్యానం చేస్తూ ఏదో చేస్తూ వాళ్ళు రియలైజ్ అవ్వచ్చు, కానీ అది చాలా స్లో ప్రాసెస్. తర్వాత ఇదేంటంటే ఇది మాస్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఈ ప్రాసెస్ అనేది ప్రాసెస్, మాస్ అవేకనింగ్. అంటే మాస్ గా మూవ్ అవ్వాలంటే ఎవరైతే డివోషన్ తీసుకుంటారో ఆ డివోటీస్ కి మీకు ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఏదైనా చెయ్యాలంటే 4 విధాల యమ నియమ అని 8 ఉన్నాయి. 8 యమ నియమ, తర్వాత ఆసన, తర్వాత ధ్యాన, ధారణ, ప్రత్యాహార, అవన్నీ ఉన్నాయి 9. నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తులేవు. అవన్నీ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా సమాధి వస్తుంది. సో అది చేసే బదులు డైరెక్ట్ గా మీరు డివోషన్ తీసుకుంటే ఈ డైరెక్ట్ ఇవన్నీ దాటుకొని
ఈ డివోషన్ కూడా అందుకే ప్రభుపాద ఎంత మెర్సిఫుల్ అంటే, సరే మనం చెయ్యలేమని చెప్పి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ కూడా చాలా సింప్లిఫై చేసేసారు. ఒకప్పుడు ఏంటంటే చైతన్య మహాప్రభు టైంలోని, చైతన్య మహాప్రభు వచ్చినప్పుడు మీ 64 రౌండ్స్ చేయమని చెప్పేవారట వాళ్ళ డివోటీస్కి. 64 రౌండ్స్ చేయాలంటే మనం 16 రౌండ్స్ చేయడానికే మనకి 2 hours పడుతున్నారు, 1.5 hours 2 hours 16 రౌండ్స్ చేయాలంటే, సిన్సియర్గా చేసి వినాలంటే 2 hours పడుతుంది అది. అలాంటిది 64 రౌండ్స్ అంటే మినిమం 8 hours స్పెండ్ చేయాలి. సో అది కాకుండా ప్రభుపాద మెసేజ్ సరే మీరు చేయలేరు, 16 రౌండ్స్ చేయండి, 16 రౌండ్స్ చేస్తే మీకు ఇది వస్తుంది అంటే మనలో పరివర్తన. అంటే ఈ కాలమాన పరిస్థితులు బట్టి ప్రభుపాద ఇస్ టేకింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. మీరు చెయ్యండి, మీరు ఈ పాత్రలో ఉండండి, డివోషనల్ పాత్రలో ఉండండి. ఐ గివ్ గ్యారంటీ. అలాగా చెప్పే ఆచార్యులు ఎవరు లేరు. నేను ఐఎమ్ గివింగ్ గ్యారంటీ. ఎవరైతే దీక్ష తీసుకొని అతను చెప్పింది కానీ ఫాలో అయితే నేను తీసుకెళ్తాను, నేను మీకు ఇస్తాను. అది అన్నమాట. అది కృష్ణుడి భక్తుడి యొక్క ఇది అన్నమాట. సరే ఇక్కడ మనం ఎండ్ చేద్దాం. సరే అదే అన్నమాట. సరే, హరే కృష్ణ. సరే, ఎనీ కామెంట్స్? వసుంధర గారు చెప్తారేమన్నా? లేదండి, బాగుంది. చెల్లి ఏం చెప్తావా? అన్నయ్య వింటున్నానన్నయ్య. సాధన చెయ్యాలి బాగాను. ఎస్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండి సాధన చెయ్యాలి. ఏదైనా దేనికైనా అదొక్కటే మార్గం. ఫైనలీ మనం సాధన చేసి రిజల్ట్ భగవంతుడికి వదిలేయాలి. ఏది చెప్పినా ఫైనల్ గా అదే అన్నయ్య. ఆ సాధన డైవర్ట్ అవ్వకుండా చూసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. అంటే ఈ యమ నియమాల్లో కొన్ని 1-2 అయినా పాటిస్తే అది కష్టం. అది కష్టం అని చెప్తున్నారు. అదేను కష్టం. ఎందుకంటే మనం నియమాలు పాటించాలి. కుక్క గురించి తలుచుకోవాలి, కుక్క జ్ఞాపకం వస్తుంది. అలా ఉంటాయన్నమాట ఇవన్నీ. యాక్చువల్గా అలా ఉంటుంది. అది మనం ఏంటంటే ఒకటే మనం చేయొచ్చు. ఇది యాక్చువల్గా అదే చాలా పవర్ఫుల్ మంత్రం. ఈ మంత్రం చేయగా అది ఆటోమేటిక్గా నీకు అలా అలవాటు అవుతాయి అవి. మనం ఎప్పుడైతే సిన్సియర్గా మనం ఇప్పుడు నేను ఒక తీసుకున్నాను. ఏంటిది, నేను రిటైర్ అయిన తర్వాత నేను వెయిట్ తగ్గాలని. ఓకే, 3 months లో ఐ కుడ్ సీ ద చేంజ్. ఇట్ ఇస్ జస్ట్ సింపుల్ రిడక్షన్ ఆఫ్ 10 kgs ఆఫ్ వెయిట్. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. అలాగే మనం తీసుకొని మరి కృష్ణ జపం చేస్తే డెఫినెట్ గా చెప్తున్నాను మీకు చేంజ్ వస్తుంది. మీకు గ్యారంటీ రాకపోవడం అని ఉండదు. మీకు ఇవన్నీ చూడు, నువ్వు ఏ స్టేజ్ లో కూర్చొనే చెయ్యక్కర్లేదంటావు. అంటే నేను కూర్చొని అక్కలు ఏ పనైనా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం బయటకు వెళ్తాము, ఏ వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటాము. అప్పుడు మరి అంత కాన్సన్ట్రేషన్ రాదు, ఏదో చేస్తున్నట్టుగానే అయిపోతుంది. కాన్సన్ట్రేషన్ నువ్వు పెట్టేది కాదు, భగవంతుడు నీకు ఇస్తాడు కాన్సన్ట్రేషన్. నువ్వు సిన్సియర్ గా ఉంటే భగవంతుడు నీకు ఇస్తాడు ఆ కాన్సన్ట్రేషన్. నీకు ఆ టైంలో కూడా నీకు ఇప్పుడు ఎలాగైతే అన్ని ఉన్నా సరే, నీకు ఇప్పుడు ఇంట్లో వంట చేస్తున్నావు, ఆటోమేటిక్ గా నీ కూరలో ఎంత ఉప్పు వేయాలో ఆటోమేటిక్ గా పడిపోతుంది ఉప్పు. నువ్వు ఆలోచించి వేయట్లేదు. అలాగే ఏంటంటే భగవంతుడి కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. అది నేను కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలి, ఉప్పు సరిగ్గా వేయాలి, లేదంటే పులుపు సరిగ్గా వేయాలి, కారం సరిగ్గా వేయాలంటే అది పడదు. అది ఆటోమేటిక్ గా పడుతుంది. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నువ్వు ఎంతమంది చేసినా ఎడం చేత్తో చేసేస్తావు, వంట చేసేస్తావు. అలాగే ఏంటంటే ఈ మంత్రం అది చెప్తున్నాను నేను. మనం దాని గురించి పట్టించుకోక్కర్లేదు. ప్రభుపాల వారు మీరు చెప్పారు ఈ మంత్రం, నేను చేస్తాను మంత్రం, నేను సిన్సియర్గా చేస్తాను, మీరు చెప్పినవన్నీ ఫాలో అవుతాను, మీరు నాకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అని ఒకటి మనం కానీ సిన్సియర్గా ఉంటే అతనిస్తాడు. అంతేకాని మన ఇంటెలిజెన్స్ తోనే మనం నాకు ఇది కాన్సన్ట్రేట్ కావాలి, నేను చెయ్యాలంటే మనం చేయలేము. చెప్తున్నాను అది ఒక సిన్సియారిటీ కావాలంతే. సిన్సియారిటీ నాకు ఇది నేను చేస్తాను, నేను కూర్చుంటాను, నేను అంటే ఐ గివ్ 2 hours of my time or 4 hours, half an hour of my time, 10 minutes of my time I given a sincerity ఉంటుందో, ఆ సిన్సియారిటీ బట్టి నీకు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆటోమేటిక్ గా ఆచార్యుడు భగవంతుడు ఇస్తాడు మన ఆచార్య రూపంలోనది. అంటే నీకు ఎవరో ఒకరు డివోట్ చెప్తారు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే పెరుగుతుంది, ఏం తెలుస్తుంది, కరెక్ట్ మీనింగ్ తెలుస్తూ ఉంటుంది, కరెక్ట్ శ్లోకం నీకు స్ఫురిస్తూ ఉంటుంది, దానివల్ల సెల్ఫ్ మోటివేషన్ వస్తుంది నీకు. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నా ఇంటెలిజెన్స్ తో నేనే కంట్రోల్ చేయలేను. అదే చెప్తున్నా, చాలా ఇది అంటే this God is beyond the senses, beyond our senses, material senses, not spiritual senses. God is to be reached with the spiritual senses. The material senses purify అయితే కానీ ఆ spiritual senses యాక్టివేట్ కావు. మెటీరియల్ సెన్సెస్ ప్యూరిఫై అవ్వాలి. మెటీరియల్ సెన్సెస్ అన్నిని వాష్ చేయాలి, ఫుల్ గా రీఫార్మేట్ చేయాలి.
రీఫార్మేట్ చేసి స్పిరిచువల్ సెన్సెస్ ఎప్పుడైతే అవేకెన్ అవుతాయో అప్పుడు నీకు ఆటోమేటిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది. లేదంటే అప్పుడు ఇంకేం చేయాలో నీకు అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వేంటంటే ఒక కాలు ఇక్కడ ఒక కాలు అక్కడ, ఆ కాలు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ కాలు అక్కడే పెట్టు, ఈ కాలు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ కాలు భగవంతుడు కాలు గట్టిగా భగవంతుడు కాలు గట్టిగా పట్టుకోవాలి. భగవంతుడు తప్పించి భగవంతుడు పాదాలు తప్పించి నీకు వేరే ఇంకా అక్కర్లేదు. నువ్వే నాకు శరణం. ఇప్పుడు అర్జునుడు ఎలాగ శరణాగతి పొంది ఎలాగైతే తనకి సొల్యూషన్ దొరికి కురుక్షేత్ర వారిని కూడా ఎంత అవలీలుగా తను ఎంత సఫరింగ్ నుంచి బయటకు వచ్చాడో, అలాగే ఏంటంటే మనం కూడా అర్జున్ పొజిషన్ లో ఉన్నాం అనుకోని, అర్జునుడు కూడా ఏంటి, అర్జునుడు ఆల్సో హీ వాజ్ ఎ గ్రేట్ వారియర్. మనలాగే మనం అందరూ కూడా వీఆర్ ఆల్ మెటీరియల్లీ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ వన్ వే ఆర్ అదర్. all of us have got some opulence. We got some wealth, somebody has got some wealth, somebody has got some beauty, somebody has got something else. లేదంటే ఒక రిచ్, లేదంటే ఇంకొక పవర్, ఒక ఏంటి పవర్ ఉండొచ్చు, లేదంటే పెద్ద ఇల్లు ఉండొచ్చు, పెద్ద దాన్ని కూడా ఉండొచ్చు. అలాంటి మెటీరియల్ ఒపులెన్స్ చాలా ఉన్నాయి మనకు, కొద్ది ఉన్నాయి ఒపులెన్సెస్. కానీ ఏంటంటే ఎందుకంటే ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం అనమాట. ఎందుకంటే ఆయన శరణాగతి అన్నప్పుడు రియల్ గా మనం కోరుకుంటే దాని రిజల్ట్ వెంటనే కనిపిస్తుంది అన్నయ్య. అది మాత్రం మన కోరికలేదు. భగవంతుడు కాలు పట్టుకోవచ్చు, చాలా సరిపోతుంది. భగవంతుడు కాలు పట్టుకొని భగవంతుని మీద ధ్యానం చేస్తే, భగవంతుని పట్టుకుని హరే కృష్ణ మంత్రం చేస్తుంటే, అది చాలా నేను ఈ మంత్రం అది చెప్తున్నానంటే మంత్రం చాలా పవర్ఫుల్. ఇంకా కూర్చొని ధ్యానం చేయమని చెప్పట్లేదు. కూర్చొని ఇంకోటి చేయండి, మీరు ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, కనుబొమ్మల మధ్య మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, ఇలా చేయండి అలా చేయండి చెప్పట్లేదు. నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ మంత్రం చేయండి. మంత్రం చేయగా నెక్స్ట్ స్టెప్ మీకు ఆటోమేటిక్ గా మీకు తెలుస్తుంది మీకు ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ ఏంటి అన్నది. ఎప్పుడైతే మనం ప్యూరిఫై అవుతామో నెక్స్ట్ స్టెప్ వెంటనే వస్తుంది. అది నెక్స్ట్ అలాగే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనకి మనం వంట చేయడానికి మొదలెడగానే సరే ఆటోమేటిక్ గా వంటలేంటి, అది ఎడం చేతితో వంటలు చేసి పడేస్తూ ఉంటాం. నీకు అర్థం వల్ల చెప్తున్నాను, వంటలు చేస్తావు కాబట్టి వంటలు అది చెప్తున్నాను. అది అర్థమే. అలాగంటావు అన్నయ్య. కృష్ణ మంత్రం చెప్పుకుంటున్నా, ఏ మంత్రం చెప్పుకుంటూ వంట చెయ్యు, అది రుచిగా కూడా వస్తుంది. అది కూడా ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే కోపంగా చేసిన రోజును, కృష్ణుడి మీద కలిసి చేసిన రోజును కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. అది ప్రసాదం అవుతుంది, లేకపోతే అదేంటో ఇంకా తినలేకపోతే. ఇంకా నువ్వు చేసిన వంట కృష్ణుడికి ఆఫర్ చేస్తే ఇంకా బాగా ప్రసాదం ఇంకా బాగా అవుతుంది. అది బాగుంది. సో అదేంటంటే ఒకటే సొల్యూషన్ ఏంటంటే సఫరింగ్ కి మనం ఏంటంటే గట్టిగా సాధన చేయాలి. సాధన అంటే ఒక పాత్ తీసుకొని ఈ సాధన చేయగా మనం ముందుకు వెళ్ళి మనకి యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ రివీల్. మరి ఎంతసేపు రివీల్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాడికి నాకు తెలియాలంటే తెలియదు. ఇప్పుడు ఎన్నో క్రిటికల్ నేర్చుకుంటూ నేను ఇంజనీరింగ్ చదివాను కాబట్టి నేను ఇంజనీరింగ్ గురించి మాట్లాడాలి. అలాగే డాక్టర్, లేదంటే ఇంకో సబ్జెక్ట్ లాయర్ అయినా సరే, వాడు లాలో అన్ని క్లాజెస్ అన్ని చదివిన తర్వాత ఆ జడ్జి అడిగినప్పుడు కరెక్ట్ క్లాజ్ గుర్తు రావాలి. ఎంత ప్రిపేర్ అయినా సరే వాడు ఎరిగిన దానికి, రాకపోతే అది ఎందుకు పనికిరాదు. అలాగే ఏంటంటే భగవంతుడు సపోర్ట్ లేకపోతే మనం ఎందుకు ముందుకు వెళ్ళలేం. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు రాజం. ఏంటంటే నిప్పు తెలిసి ముట్టుకున్నా తెలియకుండా ముట్టుకున్నా కాలుతుందంట. అలాగే ఈ మంత్రం కాన్సన్ట్రేషన్ తో చేసినా చేయకపోయినా ఆ మంత్రం చెప్తూ ఉంటే పనిచేస్తుంది. అది నిప్పు తెలియకుండా ముట్టుకున్నా తెలిసి ముట్టుకున్నా కాలుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంటాం కదా. మనం ఒక నిప్పు ముందు కూర్చుంటే మనకి నిప్పు వేడిస్తుంది తెలియదు, కానీ వేడి తగులుతూ ఉండే శరీరానికి. అలాగే ఏంటంటే ఈ మంత్రం ఉంటుంది. కానీ ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఐరన్ రాడ్ ఉందంటే ఐరన్ రాడ్ ఆ నిప్పులో ఉన్నంత వరకు ఐరన్ వేడిగా ఉంటుంది. అది నిప్పులోంచి బయట చేసి కొంతసేపు వేడిగా ఉంటుంది. మనం సదా కంటిన్యూస్ గా ఆ వేడిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలంటే మనం దాంట్లో ఉండాలన్నమాట. అంటే ఆ డివోషన్ లో ఉండాలి. ఆ డివోషన్ లో ఉండడానికి, ఆ కాన్షియస్నెస్ లో ఉండడానికి మనకి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ కాన్షియస్నెస్ రావాలంటే రెగ్యులర్ గా భగవంతుడి గురించి చదువుతూ ఉండడం కానీ, భగవంతుడి గురించి వింటూ ఉండడం కానీ, రియల్ భగవంతుడి టాపిక్స్ కానీ. మనకి ఏంటంటే అన్ఫార్చునేట్ గా ఏంటంటే బోల్డ్ లిటరేచర్స్ ఉన్నాయి, బోల్డ్ ఇవి ఉన్నాయి. మనకి భగవంతుడి చుట్టూ తిరుగుతుంటాం, భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాం అనమాట. అంటే ఫైర్ చుట్టూ తిరుగుతాం, ఈగల్లా తిరుగుతూ ఉంటాం. అన్ని ఈగలకి వేడి తగులుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఏంటంటే బెల్లం చుట్టూ ఈగల్లాగా అనమాట. బెల్లం మీద పడితేనే ఆ టేస్ట్ తెలుస్తుంది. అది హనీ బాటిల్ ఓపెన్ చేసి హనీ తింటేనే టేస్ట్ తెలుస్తుంది. అది అలాగే ఏంటంటే మనం ఇవన్నీ బోల్డ్ థియరీస్ ఉన్నాయి.
ఇదేంటంటే ఇది ఇలాగా అదేలాగా ఇదిలాగా అదేలాగా అని చెప్పి మనం చాలా వివిల్డర్డ్, అంటే చాలా ఆశ్చర్యపోతుంటాం ఇలాగా ఇదేలాగా అని. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఆ తేనె బాటిల్ తీసి తేనె నాలుగు మీద వేసుకుంటే అది అవుతుంది. అలాగే ఏంటంటే ఆ భగవంతుడు టేస్ట్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, భగవంతుడు లవ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, భగవంతుడు లవ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. అది ఇంపార్టెంట్ అది. సో అది ఎలా పాసిబుల్ అంటే ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్ మెథడ్. అది బాగుంది రాజం. చాలా చేంజ్ వస్తుందండి అసలు మాకు. అలా ఉట్టిగా జస్ట్ ఒక 5 minutes కూర్చున్నా కూడా అది మాకు అదే మంత్రం మనసులోనే చదవాలని కాదు, అలా వచ్చేస్తుంది అంతే. కాలేజ్లో కూడా ఎక్కడైనా చిన్న చాలాసేపు నుంచి చెయ్యి ఎక్కేసి ఉంచేసాడు అన్నయ్య. అవునా? సరే సరే చెప్తాము. లేదు, అది పొరపాటున వచ్చింది, అది చేయలేదు, నేను మామూలుగా వచ్చింది అది. ఎత్తావు కాబట్టి చెప్పాల్సిందే. లేదు, చెప్తున్నారు కదా, బాగానే డిస్కషన్ అవుతున్నది హరే కృష్ణ అనేది. ఓకే, అది యాక్చువల్గా మైండ్, మనసు లేకపోతే ఈ అంతఃకరణ శుద్ధి కోసం అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి విషయం, అందులో సందేహం అనేటువంటిది లేదు. బట్ యాక్చువల్గా వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్సెండ్ ఈవెన్ దట్ ఆల్సో, ఈవెన్ మైండ్ ఆల్సో వీఆర్ నాట్ దట్ అనేటువంటిది ఎలాగో తెలుస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్. దానికి వెళ్ళడం అనేటువంటిది ముఖ్యం, అంతే. బాగుంది, దట్స్ ఓకే, గుడ్. వీ కెన్ డూ దట్ సాధన, వాట్ ఎవర్ మెడిటేషన్ కానీ లేకపోతే ఈ చింతన అనేటువంటిది కానీ ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్. సరే బాగుంది. గిరిజ గారు ఏంటి చెప్తారా? ఏం లేదండి, బాగుంది. అంటే నామమే కాకుండా దేవుడి పాటలు వింటుంటే కూడా ఒకలా ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. అవునమ్మా, మంచిది, అది కూడా మంచిది. అంటే ఏదైనా దేవుడు రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ ఏదైనా అదేనండి, కనెక్ట్ అవుతాం. అది ఆ కనెక్షన్ ఇంపార్టెంట్. ప్లగ్ లో మనం వైర్ ప్లగ్ లో ఇది పెడితే మనకి ఎలాగైతే లైట్ వెలుగుతుందో భగవంతుడితో టచ్ లో ఉండాలి ఎప్పుడు. అదే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. మన కాన్షియస్నెస్ మన బాడీలో ఎలా ఉందో ఎక్స్ట్రా కాన్షియస్నెస్, గాడ్ కాన్షియస్నెస్ తెచ్చుకుంటే ఆ భగవంతుడి కనెక్షన్ దొరుకుతుంది అన్నమాట. అందుకేనేమో పూర్వం కృష్ణ రామ అని పేరు పెట్టుకునేవాడు హాయిగాను. అందులోనే రోజు మళ్ళా హాయిగా ఉండేదేమో ఆ దేవుడి పేర్లు పెట్టుకొని పిలుచుకుంటేను. ఆ రోజులు మళ్ళా తొందరగా, అంటే అర్థం కాని పేర్లు, నోరు తిరగని పేర్లు కంటే ఇవి ట్రెడిషనల్ గా ఉన్నా మోడర్న్ గా కూడా ఉంటున్నాయి, బాగుంటున్నాయి. అది మోడర్న్ గా ఉంటున్నాయి, అర్థం కూడా అడగాల్సి వస్తుంది పిల్లల్ని. దాని అర్థం లలితలో ఉంది, విష్ణులో ఉందంటారు. మరి అక్కడ ఈ చివరి అక్షరం ఆ పక్కదాని ఉన్న దాన్ని మొదటి అక్షరం కలిపి పెట్టుకుంటున్నారేమో అని చెప్పి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఇది అజామిల్ వృత్తాంతం కూడా అంతే కదా. అంతే కదన్నయ్య, కరెక్ట్ కరెక్ట్. అజామిల్ ఏంటంటే చాలా అవునవును చేసిన తర్వాత డెత్ బెడ్ ఉన్నప్పుడేమోని సింపుల్ గా నారాయణ అనిపిస్తాడు, నారాయణ పిల్లగా విష్ణు దావతులు వచ్చేస్తారు అనమాట. అలాగే ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా. యాక్చువల్ గా మనం అదో పిల్లల పేర్లు పెట్టుకోవడం అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా మనకి తెలియకుండానే వాళ్ళు అలా పిలుస్తూ ఉంటాం. మనం ఏంటంటే బుజ్జి, ఇంకోరికి అలా మన అంత మంచి పేర్లు పెట్టుకున్నా సరే బుజ్జి, నాని, చిన్ని అలా పెట్టుకుంటాం. ట్రెడిషనల్ వంశపారపర్యంగా అలవాట్లు అయిపోతున్నాయి. అదే 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 నిక్ నేమ్ దేవుడి పేరు పెట్టుకొని పిలుచుకుంటే బాగుంటుందేమో. అలాగే అదే గిరిజ గారు చెప్పిన ఒక ఇది మీరు మాల అదేంటి మాలతో చేస్తే చాలా ఎఫెక్ట్ అన్నారు కదా, ఒక అర్థం చెప్తారా అండి? అంటే నాకు ఒక 8 days అంటే 9 days నుంచి చేయలేకపోతున్నాను చెప్పాను, మా చిన్న అత్తగారు పోయారు. అదే ఆ మాలతోను ఎఫెక్ట్ అంటే దేని వలన అంటారండి? అది అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ కోసమా, లేకపోతే మాల ఎప్పుడు ఉంటుంది కానీ ఒక 9 days నుంచి జస్ట్ మామూలుగా చేస్తున్నా అంటే ఆ మాలతో చేస్తే దాని ఎఫెక్ట్ అన్నారు కదా మీరు, అది కొంచెం చెప్పగలుగుతారా? అంటే యాక్చువల్ గా దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద రికమెండెడ్ ప్రాసెస్. ఎందుకంటే మీరు చెప్పింది కావచ్చు, ఇంకా కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి చెప్తాను నేను. యాక్చువల్ గా బేసికల్ గా ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఫ్యాన్ తిరుగుతున్నది చెప్పగానే ఫ్యాన్ మీద అటెన్షన్ వెళ్తుంది. అలాగే ఏంటంటే మాల ఒక బీడ్ మీద మంత్రం చెప్పగానే సరే ఆ బీడ్ లో మన కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. అది వెంటనే ఆ బీడ్ టచ్ అయ్యగానే సరే
ఆ బీడ్ లోనే కాన్సన్ట్రేట్ వస్తుంది అనమాట. వెంటనే ఇది ఏంటంటే ఈ మంత్రం అయిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ మంత్రం మొదలవుతుంది అనమాట. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ 16 వర్డ్ చెప్పగానే సరే మన కాన్సన్ట్రేషన్ పోతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ బీట్ టచ్ చేయగానే మళ్ళీ కాన్సన్ట్రేషన్ మళ్ళీ టచ్ అవుతుంది అనమాట. అది సో అది ఎందుకంటే బేసికలీ రీఫార్మాటింగ్ టు ద ఒరిజినల్ స్టేట్ అగైన్, దట్ ఇంపార్టెంట్ అది. సో మనకి ఎలాగైతే మనకి అది ఆటోమేటిక్ గా మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది అనమాట. తర్వాత మనకి ఇప్పుడు శరీరానికి మనకి మైల్ అనేది ఏంటంటే కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఏంటంటే మనకి మెయిన్ గా మనం చెప్తుంది ఏంటి, కృష్ణకి శరీరానికి మైల్ కానీ మిగతా లేదనమాట, ఆత్మ మైల్ లేదు. చెయ్యొచ్చు, దాంట్లో తప్పు లేదు. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మన భగవద్గీత ఏ పెడతాం, ఎవరైనా చచ్చిపోయినప్పుడు తీసుకొచ్చి భగవద్గీత పెడతాం. యాక్చువల్ గా భగవద్గీత మనలో చేంజ్ వచ్చేదానికి భగవద్గీత భగవంతుడు చెప్పే వాక్యాలు ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు చచ్చిపోతున్నాం, కంటికి చచ్చిపోతున్నాం, మీరు చచ్చిపోకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పి భగవద్గీత చెప్తారు అనమాట. అలాగా ఇది ఎందుకంటే చెయ్యొచ్చు మీరు, అంటే మీకు సెంటిమెంటల్ గా ఉంటే చెయ్యొచ్చు, పర్వాలేదు, దాంట్లో తప్పేం లేదు. నాకు తెలిసి నేను కూడా కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి చెప్తానులేండి మీకు. నాకు తెలిసిన జ్ఞానం బట్టి మీరు మాలతో చేసిన దోషం లేదు. నేను కూడా మాలతోటే చేస్తాం కానంటే మొబైల్లో నామం ప్లే చేసుకుంటూ చెయ్యొచ్చా, పర్వాలేదా? చెయ్యొచ్చు. ఎలా రాజం గారు చెప్పినట్టు మీరు అంటే మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ఇది కావాలంటే మీరు దీంతో చేయండి, లేదంటే ఎలా చేసినా పర్వాలేదు. మీరు ఎలా చేసినా పర్వాలేదు. ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కాన్షియస్నెస్ మనం ప్యూరిఫై చేసుకోవడం, దీనివల్ల కాన్షియస్ ప్యూరిఫై అవుతుంది. ఇప్పుడు రాను ఏంటంటే మనం అలాగా ఇప్పుడు ఇది ఈ మాల్ అనేది ఇంకా ఈ ప్రైమరీ స్కూల్ అలా చేయగా అంటే మనలో మనకి ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి తెలుస్తూ ఉంటుంది. అది ఇది యాక్చువల్ గా ఇది 9 విధాల భక్తి ఉన్నారు. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, తర్వాత అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం. అది ఫైనల్ స్టేట్ అంటే ఆత్మ నివేదనం. ఈ స్టేట్ కంటే మనం ఉంటుంది శ్రవణం, కీర్తనం చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు. సో తర్వాత ఈ విష్ణు స్మరణం, తర్వాత అర్చనం, వందనం, అవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా మనకు రావాలి. అంటే నేను చెయ్యాలి అంటే ఇది బై ఫోర్స్, శ్రవణం కీర్తనం ఫోర్స్ చేయడం వల్ల మిగతా భక్తులని అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ భక్తి అలవాటయ్యి ఫైనల్ గా మనం ఏంటంటే మనం కంప్లీట్ గా సరెండర్ అనమాట, కరెండర్ టు గాడ్ అయిపోతాం అనమాట. అది ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఇప్పుడు ఎంతసేపు మనం చేస్తున్న భక్తి కూడా మనం చేస్తుంది కూడాను మనం ఎంతో కొంత మనకి సెల్ఫ్ మోటివ్ ఉంటుంది ఈ భక్తిలో కూడాను. నాకేదో ఇది కలగాలి, అది కలగాలి, ఇది చెయ్యాలి, అది అవ్వాలి, లేదంటే అల్టిమేట్ గా నాకు లిబరేషన్ కావాలని కూడా చేస్తాం. యాక్చువల్ భక్తులు కూడా లిబరేషన్ కూడా కోరుకోవట. భక్తులు ఏంటంటే నేను ఎక్కడ నరకంలో ఉన్నా స్వర్గంలో ఉన్నా నేను నీ భక్తుడిగా ఉంటే చాలు నాకు. నువ్వు చేసినట్టు నువ్వు చెప్పినట్టు చేస్తూ ఉండడే. అంటే ఎలాగైతే ఓ మాస్టరు సేవకుని ఎలా ఉపయోగించుకుంటాడో భగవంతుడు నువ్వు నన్ను ఉపయోగించుకో, నీ ఇష్టం, నువ్వేం చేయమంటే చేస్తాను, నేను నీ దాసుడుగానే ఉంటాను అని అనిపిస్తుంది. అది ఫైనల్ స్టేట్ అనమాట. అది ఆత్మ నివేదనం కంప్లీట్ గా, అంటే నాట్ మెటీరియల్ సరెండర్ బట్ స్పిరిచువల్ సరెండర్ టు లార్డ్ అనమాట. సో చాలా మంచిది. అంటే ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే ఇవన్నీ అడ్డంకులు ఉంటాయి, చాలా అడ్డంకులు ఉంటాయి. మనం ఉంటున్న లైఫ్ లోని చాలా అడ్డంకులు ఉంటాయి. ఏవో మనకి ఇవి ఉంటాయి చేయొచ్చో చేయకూడదు తెలియదు, ఏంటి అయిపోతుందో భయం, మనకి చాలా భయం అనమాట. ఇది చేస్తే ఏంటి అయిపోతుందో. యాక్చువల్లీ రియల్ గాడ్ అనేవాడు ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మన మీద మెర్సీ ఉంటుందో మన కర్మను ఎవరు తప్పించలేరండి. మనకి చెడైనా మంచి ఏమైనా అవ్వాలంటే అవుతూనే ఉంటాయి. కానీ చెడు అయినప్పుడు భగవంతుడి ఫ్రెండ్ అయినప్పుడు అది కొంచెం పనిష్మెంట్ తగ్గిపోతుంది అనమాట. అంటే పెద్ద యాక్సిడెంట్ అవ్వాలి, చిన్న యాక్సిడెంట్ సరిపెట్టేస్తాడు అనమాట, ఏదో కల్పిస్తాడు. ఆ నిమిషానికి ఒక పెద్ద సముద్రం బదులు చిన్న పాయని దాటవలసి ఉంటుంది, అలా చేస్తాడు. ఆ సిచ్యువేషన్ అలా క్రియేట్ చేస్తాడు అనమాట. ఆ పాయ దాటం అనేది తప్పదు. అది అనమాట. అయితే 1 లక్ష రూపాయలు పోయే చోట ఒక 100 రూపాయలు, ఒక 1000 రూపాయలు పోయేటట్టు చేస్తాడు అనమాట. అలాగంటే మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నాను నేను. అది ఇదొకటే కాదు, ఆ కర్మ అంటే భగవంతుడు ఫ్రెండ్ అవడం వల్ల అది అడ్వాంటేజ్ అనమాట. కర్మ అనేది ఎవరికైనా తప్పదు. కర్మ అనేది ఇప్పుడు చేసుకున్న దాని వల్ల రాలేదు. మన పూర్వజన్మ నుంచి కర్మ చేసుకున్న వల్ల ఫలితం అనుభవించే తప్పదు. కానీ తొందరగా ఫలితం అనుభవించేస్తే మనం కంప్లీట్ గా మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. అది బాగుంది, బాగా చెప్పారు. సాయి గీత్ గారు ఏం చెప్తారా? నమస్తే అండి. నమస్తే. అంటే మీరు కృష్ణుడితో కనెక్షన్ ఉంచుకోమంటున్నారు కదా? అవునమ్మా. అంటే కృష్ణ కాన్షియస్ లో అలాగా ఉండమంటున్నారు కదా? అంటే మనం సంసారంలో ఇవన్నీ చేస్తూ పూర్తిగా డే అండ్ నైట్ అతనితో కనెక్షన్ ఉంచుకోవడం ఎంతసేపు, ఎలాగా, లేకపోతే హిమాలయాలకి వెళ్ళి చేసుకోమంటారా అని అడుగుతున్నారు బయట.
లేదు లేదు, అది చేయలేం. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి అదే ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా హిమాలయాలకు వెళ్ళలేము, సంసారం వదిలేము, ఏమీ చేయలేము. సో దానికి మార్గం ఏంటంటే ఇదే ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఆ ఈ మంత్రం చేయగా 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 ఏంటంటే మీలో పరివర్తన వస్తుంది మనకి. అంటే శ్రవణం కీర్తనం చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే వినడము కీర్తించడం చాలా ఇంపార్టెంట్. చేయగా చేయగా ఏంటంటే మనం బై ఫోర్స్ ఏమి చేయలేం. మన హిమాలయస్కి వెళ్ళినా సరే మనకి మళ్ళీ మన పిల్లలు ఏంటయ్యారు, లేదంటే ఇంకోటి ఏంటయ్యారు అలా గుర్తొస్తూనే ఉంటారు, ఎవరు దాటించుకోలేరు. మనకంటే మనం ఉన్న ఈ వరల్డ్ లో ఏంటంటే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లోని 3 విధమైన బాధలు ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మికము, ఆది భౌతికము, ఆది దైవికము. అంటే సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్, మన వల్ల మనకి బాధలు ఉంటాయి. తర్వాత అదర్ లివింగ్ ఎంటిటీ వల్ల బాధలు ఉంటాయి. తర్వాత ఆది అంటే గాడ్లీ, అంటే ఎర్త్ క్వేక్స్, ఈ సైక్లోన్స్ వాటి అలా బాధిస్తూనే ఉంటాయి. అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా తప్పించుకోలేం అనమాట. సో ఒకటే ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే శరణాగతి పొంది మన సిన్సియారిటీ చూపిస్తామో అప్పుడు మనకి దారి చూపిస్తాడు. ఎలాగైతే ఇప్పుడు కృష్ణుడు పుట్టినప్పుడు అంత పెద్ద యమునా నది పొంగిపోతూ ఉంటుంది, కానీ ఏంటంటే కృష్ణుడు తల మీద పెట్టుకోగానే యమునా నది దారి ఇచ్చేస్తుంది. అలాగనమాట మనకు కూడా, మనం కానీ నిజంగా భక్తులైతే కృష్ణుడు దారి చూపిస్తాడు మనకి. మనకి ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం, మనకి తెలుసో తెలియకో జైల్లో పడ్డాం. ఈ జైలర్ బాధలు తప్పవు మనకి, జైల్లో బాధలు తప్పవు, జైలు ఫుడ్ తప్పదు. కానీ ఏంటంటే మనకి కృష్ణుడితో ఉంటే మనకి అవేలే ఆ జైల్లోనే మంచిది రావచ్చు. సో మంచిది కావచ్చు అనమాట. అది చెప్తున్నాను. అంటే అదే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. అంటే మనం బాడీలీ కాన్షియస్నెస్ నుంచి ఆ గాడ్ కాన్షియస్నెస్, ఎలా లవ్ ఆఫ్ గాడ్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి మార్గం అనమాట. ఇది ఒక మార్గం, ఇది బెస్ట్ మార్గం. డెఫినెట్ గా గ్యారంటీగా చేంజ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ మార్గం. చాలా మంది చేంజ్ అయ్యారు మీకు. అంటే ఏవి తెలియని వాళ్ళు చేంజ్ అయ్యి చాలా చాలా బాగా డెవలప్ అయ్యారు. ఇప్పుడు మీరు ఇండియాలో చూస్తే ఈ మూవ్మెంట్ కూడా ఏంటంటే దీంట్లోనే యాక్చువల్గా దే హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఏంటది వన్ వే ఆఫ్ ప్రొఫెషన్ తీసుకొని, పెద్ద ఐఐటీలు చదివిన వాళ్ళందరూ ఎందుకు వాళ్ళని తీసుకొని వాళ్ళు స్పిరిచువాలిటీలో ఎందుకు సాధన చేస్తారు. ఇదివరకు అయితే వెళ్ళి ఏదో నేర్చుకొని హిమాలయాస్కి వెళ్ళి అది చేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ప్రాపర్గా వచ్చేది. ఎందుకంటే ప్రభుపాదులు అంత ఎఫెక్ట్ గా చేశారనమాట వాళ్ళు. ఈ పాత్, ఈ సిస్టమ్ కూడా చాలా సింప్లిఫై చేసి, చాలా చేసి, ఏది చేస్తే కాన్సన్ట్రేట్ అనమాట. యాక్చువల్గా మనం ఏంటంటే పరవన్నంలోని పంచదార లాగా అనమాట. ఎంత పరవన్నం చేసి పంచదార లేకపోతే దాని స్వీట్నెస్ రాదు కదా. ఆ స్వీట్నెస్ రూపాధారి ఇచ్చారనమాట. ఆ స్వీట్నెస్ చిన్న ఉంటుంది. ఒక చెంచాడు పంచదార వేస్తే పరవన్నం అంత స్వీట్ గా తయారవుతుంది చూడండి. మనం చేసినంత క్వాంటిటీ బట్టి ఉంటుంది. అలాగే అనమాట ఇది. ఆ భగవంతుడు మూలం అన్నమాట. భగవంతుడు మూలం, వేదాలకు మూలం భగవద్గీత. సో భగవద్గీత కూడా కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు తెలుసుకోవాలి. కృష్ణుడు ఏంటంటే కృష్ణుడు చెప్పాడు మన మెటీరియల్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి మనం అర్థం చేసుకుంటాం భగవద్గీతని. అంటే ఈ బాధల నుంచి ఎలా బయటపడాలి, ఎలా చేయాలి, అది కాదు. భగవంతుడు చెప్పింది ఏంటంటే ముక్తికి మార్గం భగవద్గీత. ముక్తి అంటే బేసికల్ గా మన రియల్ పొజిషన్. అది మన రియల్ పొజిషన్ ఏంటంటే వీఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ కృష్ణ. సో హౌ డు వి రియల్లీ గో బ్యాక్ టు హిమ్, దానికి పాత్ చూపించాడు భగవద్గీతలోనే, వేదాంతం సారం చేసి. సో కానీ దాని ముందు ఏంటంటే ఇవన్నీ వేదాలు, తర్వాత ఉపనిషత్తులు అవన్నీ ఇచ్చారు. కానీ వాటన్నిటికీ ఎసెన్స్ ఇది ఇచ్చారు అనమాట. అంటే మనం ఈ కర్మకాండ కానీ జ్ఞానకాండ కానీ దాంట్లోనే ఉంటాం. దానికి బియాండ్ గా ఉంటుంది ఇది. ఈ భక్తి మార్గం అనేది దానికి బియాండ్ గా ఉండి దాని ఎసెన్స్ అనమాట. ఎసెన్స్ తెలుసుకుంటే కానీ మనం ఎంత తెలుసుకున్నా సరే మనం ఆ స్వీట్నెస్ తెలుసుకోకపోతే అది మనం పొందలేము. అది చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంటాం, బెల్లం చుట్టూ ఈగలు తిరిగినట్టు తిరుగుతూనే ఉంటాం. అలా మీరు కూడా చెయ్యండి, మంత్రం చేయండి. చాలా మీకే తెలుస్తుంది. మీరు మంత్రం కాదు కానీ పాటలు ఎక్కువ పాడతాను కృష్ణుడివి. మంచి, చాలా మంచిది. మీరు ఈ మంత్రం చేయండి, మంత్రం చేయండి. 108 times 10 minutes పడుతుంది. 108 times ని మీరు సిన్సియర్ గా చేయండి. 21 days చేయండి, మీకే డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది. మీకు చేస్తున్నారు, అది హెల్ప్ చేస్తుంది ఇంకా మీకు ఇది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. సూర్యనారాయణ గారు ఏం చెప్తారా? సార్ బాగుంది సార్ ఈరోజు. కానీ నాకు ఒకటే అర్థమైంది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ అందరితో మాట్లాడుతూ మనం కృష్ణుని నమ్ముకుంటే మనకి చాలా వరకు బాధలు తగ్గిపోతాయి అనేది. ఎస్ సార్, ఎస్, డెఫినెట్ గా. 嗯 ఎంత బాగా
ఎక్కువ కృష్ణుడి నుంచి ఉంటే మనం అంత మంచిది అనేది మనకి అర్థమైంది సార్. అంటే బాధలు మాత్రం తక్కువ జీవితానికి. ఎస్ ఈ స్టేజ్లో ఆ స్టేజ్లో ఉంటాయి బాధలు. ఈ బాధలన్నీ కూడా తగ్గించుకోవాలంటే మాత్రం మనం కృష్ణ ధ్యానం చేసుకోవాల్సిందే. ఎస్ ఎస్ యువర్ రైట్, అబ్సల్యూట్ రైట్. మీరు అంటే అది అలవాటు చేసుకోవాలన్నమాట. అది అలవాటు చేసుకుంటే మీకు ఆ బాధల నుంచి మనకి అంటే మనకి బాధలు ఉన్నా సరే మనకి ఆ సఫరింగ్ ఉండదు. సఫరింగ్ నుంచి బయటపడతాం అనమాట. పెయిన్ అనేది ఉంటుంది, పెయిన్ అని ఎవరు చేయలేడు. పెయిన్ ఎప్పుడైతే మనం లోపల తీసుకుంటే అది సఫరింగ్ అవుతుంది. పెయిన్ పెయిన్ లేదనుకుంటే పెయిన్ ఉండదు. పెయిన్ ఎప్పుడైతే మనం లోపల నాకు పెయిన్ అవుతున్నది ఇది అవుతున్నది అది అవుతుంది అంటే అప్పుడు సఫరింగ్ మొదలవుతుంది అనమాట. సో ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ కంప్లీట్ మిజరఫుల్ అండ్ వెరీ పెయిన్ఫుల్. సో ఆ పెయిన్ అవాయిడ్ చేయడానికి యూ షుడ్ డైవర్ట్ యువర్ మైండ్ టువర్డ్స్ కృష్ణ. సో యూ షుడ్ డైవర్ట్ ఫోకస్ యువర్ అటెన్షన్ ఆన్ కృష్ణ అండ్ కృష్ణ భక్తి డెవలప్ చేసుకుని ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఇంకా కృష్ణ గురించి చదువుతూ ఉండడం, లేదా కృష్ణ గురించి చెప్పినట్టు బాగా కీర్తనలు చేస్తూ ఉండడం, అవి చేస్తూ ఉంటే ఏంటంటే మైండ్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది, మైండ్ కూడా ప్యూరిఫై అయిపోతుంది. యాక్చువల్గా మైండ్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా సటిల్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట. బాడీ ఆ సెకండ్ టైం మెంటల్ బాడీ, ఆ గ్రాస్ బాడీ మెంటల్ బాడీ ట్రాన్సెండ్ చేస్తే స్పిరిచువల్ బాడీ వస్తుంది. అది ఆ స్పిరిచువల్ బాడీ సచ్చితానంద స్వరూపం, సచ్చితానంద బాడీ అనమాట. అది ఆ ఎటర్నిటీని తర్వాత అది ఫీల్ అవ్వాలంటే మీకు ఇది ఒకటే మార్గం. అది ట్రాన్సెండ్ చేయడానికి ఈ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. సరే, బాగుంది, బాగా చెప్పారు. సరే, బాగా లేట్ అయిపోయినట్టుకున్నది. సరే, అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. మేము చెప్పాలండి థ్యాంక్స్. నిజంగా చాలా నాకు 2 months లోనే చాలా చేంజ్. అసలు కంప్లీట్ గా కృష్ణుడి మీదే. కాలేజ్ లో వర్క్ చేస్తున్నా కూడా నాకు తెలియట్లేదు అసలు. మీలో చాలా ఉన్నదమ్మా. అయితే మీకు ఒరిజినల్ గా ఉంటుంది. అది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా కొంచెం ఫ్రక్టిఫై అవుతున్నది. ఇంకా డెవలప్ చేసుకొని బాగుంటుంది. ఇంకా మా ఫాదర్ కృష్ణుడు భక్తులండి. ఓకే ఆయన ఓకే భాగవతము, మా డాడీ IFS ఆఫీసర్ చేసి రిటైర్ అయ్యారు. ఓకే ఓకే ఆయనకి చాలా అంటే హిస్ హెల్త్ వాజ్ వెరీ గుడ్. రోజు అంతే భాగవతము, భగవద్గీత చదివి 87 years he was alive. అండ్ పోవడం కూడా చాలా సున్నితంగా, ఎంత హాయిగా అంటే అంత హాయిగా వెళ్ళిపోయారు. అదే మాకు వచ్చినట్టుంది కృష్ణుడిది. అంటే గవర్నమెంట్ గా ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు కొంచెం స్పార్క్ వచ్చింది. అది ఇంకా మీరు కొంచెం విసురుతూ ఉంటే అది అలా డెవలప్ అయ్యి మీకు చాలా బాగా ఉంటుంది. మీకును అలా కొంచెం విసురుతూ ఉండాలి మీరు మంత్రంతో. తర్వాత చేయగా మీకే కొంచెం ఆ ప్రోగ్రెస్ వస్తుంది కొద్ది మీకు ఇంకా చేయాలనిపిస్తుంటుంది. డెఫినెట్ గా చాలా బాగా ప్రోగ్రెస్ అయ్యారు మీరు. మిమ్మల్ని చూసి అందరికి నేర్పించేసానండి పాప. మా కాలేజ్ లో స్టూడెంట్స్ అందరికి చెప్పాను. వాళ్ళందరు దే ఆర్ సాధన చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. చాలా నైస్ అమ్మా. చాలా మంది. ఎస్, సరే రాజం ఎండ్ చేసేద్దామా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అయితే హరే కృష్ణ అందరికి. గుడ్ నైట్. థ్యాంక్ యూ. మాకు వరదల్లో వర్షం ఉన్నయ్యా. 6 గంటల నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆగకుండా. మా ఆయన ఎక్కడో తప్పిపోయారు, ఆ వర్షంలో ఉండిపోయారు, ఇంకా ఇంటికి రాలేదు. 6 గంటల నుంచి ఆగకుండా పడుతున్నదన్నయ్యా. అయ్యో, వర్షమా? ఎవరెక్కడున్నారో తెలియదు. ఫోన్ చేస్తే ఆఫీస్ లోనే ఉన్నానన్నారు. అయ్యో, ఆగకుండా బాగా అన్ని చోట్ల వర్షం పడుతున్నది. ఇక్కడ వైజాగ్ కూడా పడుతున్నది. వైజాగ్ కూడా పడుతున్నది. ఏంటన్నారు సార్? మధురవాడ ఇప్పుడు మళ్ళీ మొదలెట్టుకున్నా కొంచెం చినుకులు పడుతున్నది. ఓన్లీ అంటే మనకు అంత సివియర్ గా లేదు, ఢిల్లీలో చాలా సివియర్ గా ఉన్నది. అగో కుండా ఫ్లైట్స్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. ల్యాండ్ స్లైడ్ అయింది, చాలా ఘోరంగా పడుతున్నది. సరే చూద్దాం, పర్వాలేదు, వచ్చేస్తారులే, పర్వాలేదు. అలాగే అందరూ ఆఫీస్ లోనే ఉన్నారులే అన్నయ్య. ఎవరైనా వెళ్ళలేకపోతే మన ఇంటికి తీసుకొచ్చింటే చక్కగా 6 అడ్జస్ట్ అయిపోవచ్చును, వేడిగా వండిస్తాను అని చెప్పాను అనమాట. అంటే ఆఫీస్ ఒక 7-8 kilometers, 8-9 kilometers ఉంటుంది. ఇంకా దూరం వెళ్ళవలసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా,
ఒకవేళ పాపం వాళ్ళు ఏమైనా స్టక్ అయిపోతే తీసుకొచ్చేయండి, ఇక్కడ ఉండి రెస్ట్ తీసుకుంటారు. కారు ఉంది కదా, ఈజీగా వచ్చేయొచ్చును. అంటే రోడ్స్ అవన్నీ చూసుకుని రోడ్స్ అవన్నీ చూసుకుని అదే నేను చేస్తాను. కానీ అంతా కృష్ణుడు మాయ, కృష్ణుడి దయ అంతే, ఒకటే. ఇంకోటి ఏం లేదండి అయ్యా, ఏ కోరికలు ఏమీ లేదు, ఆయన దయ ఒకటే, ఇంకేమీ ఎక్కడా లేదు. డెఫినెట్ గా నీవే ఉంటుంది, మెర్సీ ఉంటుంది. సరే అయితే ఉందా అయితే, గుడ్ నైట్ అందరికి. గుడ్ నైట్ అండి, స్వస్తి చెప్పింది. ఓకే అన్నయ్య, కలుద్దాం. అన్నయ్య సరిగ్గా రావట్లేదు మీ ఇద్దరు, రాకపోతే ఎలాగా? అది టైం ఉండలేదు మరి, అలాగేనా ఏంటన్నయ్యా మరి ఇవాళ అసలు పొద్దున్న ఫోన్ చేద్దాం అనుకున్నాను అనమాట. ఏంటి అన్నయ్యలు ఇద్దరు రావట్లేదు, మరీ కనిపించడం మానేసరి. ఎన్ని గవర్నమెంట్లు మారినా మా అన్నయ్యలు ఇద్దరికి తీరుకుండట్లేదు అనుకున్నాను. ఏంటన్నయ్య అలాగైపోయావు, నల్లగా అయిపోయావు. లైట్ సరిగ్గా పట్టం లేదేమో నువ్వు మరి చెప్తావన్నయ్యా.